Number 4, that is 8086 assembly language programming. Write an ALP to perform addition of two 16-bit numbers. The first program which is given your handwritten notes, we will start with that program. So in your notes, the first program is given that write ALP to perform addition of two 16-bit numbers. First algorithm is written, that is initialize data segment. Then second step is load first operand in register AX. Then third step is load second operand in register BX. Then fourth step is perform addition of AX and BX, and fifth one is store the result in memory location and accumulator. So this is the algorithm for write an assembly language program to perform addition of two 16-bit numbers. Then flowchart is drawn in your notes. Please go through that flowchart. That is first start, then initialize DS, then load first number in operand, first operand in AX, second operand in BX, then addition AX BX, and store result in accumulator, and finally stop. So the first we'll see how to do the 16-bit calculation, 16-bit addition. In first program we have seen 8-bit addition. So here in your PC there is one calculator, all of you know that. So here the setting is available, which type of calculator you want. Here standard, scientific, graphic, and programmer. For our programming, programmer CalC is selected. Then select hexadecimal operation. Then here select word directive type, because we are taking the DW means hexadecimal data, 16-bit hexadecimal data. For that we require word directive. So here first we'll perform the addition on this calculator, so that we can tally our result whenever we do the programming. The first number is 2500H plus 3500H. The addition is 5A00H. So in our program this answer should be recorded as a sum of two 16-bit number. So first you do the calculation with the help of calculator and then check in your program. So this is the expected answer, 5A00. Now we'll write the code for 16-bit addition. So for that we'll go to TASM 1.4. Here put edit command, and the code is given in your notes. Type that code. First is we have to open data segment, so just write it, data segment. Then give initialization or declaration first number, or put a name for first number. I have given number 1. Then the directive type is DW, because we are taking 8-bit, not 8-bit data, 16-bit data we are taking. For 8-bit we have taken DB, that is data type directive, data type byte or bit. Here we are taking 16-bit, that's why we have written DW, that means it is a 16-bit type of data. So you have to put the directive as DW. जर 16-bit डेटा असेल तर DW घ्यायचं, 8-bit असेल तर DB घ्यायचं. दुसरा नंबर आहे, त्याला नाव दिले आपण num2. Then again DW, because again we are taking 16-bit data, we are doing 16-bit addition. So these two numbers we have taken, the directive type is given, then initialization value is given, then the name of variable also given. Then we have to
स्टोअर द रिझल्ट विथ सम. रिझल्ट जे आहे ते आपण सम नावाने स्टोअर करतोय. ते पण DW मध्ये असणार आहे, कारण दोन्हींची ॲडिशन आहे ती 16 बिटच येईल, म्हणून रिझल्टसाठी पण आपण तेच घेणार आहे. तो अननोन आहे म्हणून क्वेश्चन मार्क टाकला. त्याच्यानंतर डाटा सेगमेंट जो आहे इनिशियलायझेशन त्याचं डिक्लरेशन झालेलं आहे. सो आपण डेटा सेगमेंट एंड करूया. डेटा सेगमेंट एंड करण्यासाठी डेटा एंड्स लिहिलं आहे. त्याच्यानंतर कोड सेगमेंट चालू करतोय. कोड सेगमेंट चालू केल्यानंतर हा महत्त्वाचा सेंटेन्स आहे, जसं मी सांगितलं कॉमन आहे, प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला लिहायला लागणार आहे. अज्युम CS इज कोड सेगमेंट, कॉमा DS इज डेटा. कोणते सेगमेंट आपण अज्युम करतोय आणि कशासाठी ते लिहायचं आहे. मीन्स अज्युम CS कोलन कोड, कॉमा DS कोलन डेटा. हे महत्त्वाचं आहे सेंटेन्स. त्याच्यानंतर मूव्ह DX कॉमा डेटा. म्हणजे काय की डेटा सेगमेंटमध्ये जो डेटा आपण डिक्लेअर केलेला आहे तो आपण आधी DX रजिस्टरमध्ये मूव्ह केला. त्याच्यानंतर मूव्ह DS कॉमा DX. DXमधनं त्याला मेमरी लोकेशन्स अलोकेट करून तो डेटा सेगमेंटमध्ये पुट केला. इनिशियली सगळा जो डेटा आहे तो DX मध्ये टाकला, त्यानंतर DX मधनं DS मध्ये टाकला. म्हणजे डेटा सेगमेंट यूज करतोय आपण. तर हा जो डेटा आहे या डेटा ॲज वेल ॲज त्याचे ॲड्रेस लोकेशन्स डेटा सेगमेंटमध्ये मूव्ह झालेले. हे दोन सेंटेन्स महत्त्वाचे आहेत, सगळीकडे लागतात. इनिशियलायझेशन ऑफ डेटा सेगमेंट असं म्हणतात या दोन सेंटेन्सला. त्याच्यानंतर मूव्ह AX कॉमा नंबर 1. पहिला जो नंबर आहे AX मध्ये मूव्ह केला. मूव्ह BX कॉमा नंबर 2. दुसरा नंबर मूव्ह केला BX मध्ये. त्याच्यानंतर ॲड AX कॉमा BX केलं. ॲडिशन केले दोघांचं. पहिला नंबर X मध्ये टाकून घेतला, दुसरा नंबर BX मध्ये मूव्ह करून घेतला आणि मग त्याची ॲडिशन करतोय. ॲड AX कॉमा BX. आता 16 बिट डेटा घेतलाय म्हणून रजिस्टर पण 16 बिटच घ्यायचे, म्हणून AX BX वापरलंय. मागच्या प्रोग्राममध्ये 8 बिट डेटा होता म्हणून ALBL घेतलं होतं. त्याच्यानंतर आता ह्या ॲडिशनचा जो रिझल्ट आहे तो ॲटोमॅटिकली ॲक्युम्युलेटरमध्ये जाणार आहे. ॲक्युम्युलेटरमध्ये म्हणजे AX मध्ये जाणार आहे, पण आपल्याला सममध्ये पाहिजे म्हणून आपण सेंटेन्स टाकूया मूव्ह सम कॉमा AX. म्हणजे मूव्ह द रिझल्ट फ्रॉम ॲक्युम्युलेटर टू सम. या इन्स्ट्रक्शन आपण इन्स्ट्रक्शन सेटमध्ये लर्न केलेले आहे. त्या एकदा परत एकदा ऐका, लेक्चर परत एकदा ऐका आणि ते वाचा व्यवस्थित. सो आता ॲक्युम्युलेटरमधनं आपण सममध्ये मूव्ह केला आपला रिझल्ट. इथे आपला कोड झालेला आहे म्हणून कोड सेगमेंट एंड करायचा. कोड एंड्स S लावायचा. S इंडिकेट्स दॅट यू आर एंडिंग द पर्टिक्युलर सेगमेंट. अँड फायनली लास्ट एंड. आता बघा या दोघांची जी ॲडिशन होती ती आपण मगाशी कॅल्क्युलेटरवर केली होती. ती आली होती 5A00H. हेक्साडेसिमल ॲडिशन आहे. तर आपला रिझल्ट पण 5A00H दिसायला पाहिजे. आता सगळ्यात पहिल्यांदा फाईल सेव्ह करायची. सेव्ह करताना ॲड 16 असं नाव देऊया आपण त्याला. ॲड 16 म्हणजे ॲडिशन ऑफ 16 बिट नंबर. एक्सटेन्शन द्यायचं .asm. ओके. प्रोग्राम सेव्ह झाला आहे. एक्सटेन्शन द्यायला विसरायचं नाही, नाहीतर तो फाईल लोकेट करत नाही. पुन्हा एकदा सेव्ह करूया. त्याच्यानंतर एक्झिट. आता कमांड देताना टासम प्रोग्रामचं नाव होतं आपल्या ॲड 16.asm. आता इथे दिसतंय की एरर नाही आहे प्रोग्राममध्ये. एरर मेसेजेस नन, वॉर्निंग मेसेजेस नन. सो लिंक करायचा प्रोग्राम T लिंक. आता फक्त प्रोग्रामचं नाव द्यायचं, एक्सटेन्शन द्यायचं नाही. T लिंक ॲड 16. त्याच्यानंतर लिंक झालाय. आता रन करायचा TD डिबगरनी.
त्याच्यात पण एक्सटेन्शन द्यायचं नाही, TD ॲड 16 कमांड द्यायची. आता ही तुमची एक्झिक्युशनची विंडो आहे. F8 बटन प्रेस करायचं आणि ट्रेस करायचा डेटा सेव्ह झाला की नाही. सुरुवातीला साइन फ्लॅग 1 झाला बघा, कारण साइन फ्लॅग लागणार आहे आपल्याला. त्याच्यानंतर DX मध्ये जो काही डेटा सेगमेंटमध्ये तुम्ही डेटा टाकला होता तो सगळा आधी DX मध्ये मूव्ह झाला. तुम्हाला DX व्हाईट दिसत असेल. सो मूव्ह DX कॉमा डेटा पहिली इन्स्ट्रक्शन झाली. त्याच्यानंतर तोच डेटा सेम DS मध्ये गेला, डेटा सेगमेंटमध्ये मूव्ह झाला विथ ॲड्रेस लोकेशन अँड डेटा. दुसरी एक्झिक्यूट झाली. आता तिसरी आहे, AX मध्ये पहिला नंबर घेतला जो होता आपला 2500H. त्यानंतर BX मध्ये दुसरा नंबर गेला 3500H आणि ॲडिशन आली 5A00H जी ॲक्युम्युलेटरमध्ये दिसते तुम्हाला. AX इज इक्वल्स टू 5A00H. जे आपण कॅल्सीवर केलं होतं ते सेम आन्सर आले. सो आपला प्रोग्राम करेक्ट आहे. सो डेटा घेतल्यानंतर पहिलं कॅल्सीवर चेक करायचं आणि ते आन्सर इथे आपल्याला दिसलं पाहिजे, म्हणजे आपल्याला समजेल की ॲडिशन बरोबर होते की नाही. सो हे जे एक्झिक्युशन झालं, दिस इज अ ॲडिशन ऑफ 2 16-bit नंबर. फाईल क्विट करायची, पुन्हा एडिटमध्ये जायचं. आता हे प्रोग्रामिंग करत असताना सेकंड पहा तुम्ही काय प्रोग्राम आहे, तुम्हाला नोट्समध्ये दिलेला आहे. दुसऱ्यामध्ये आहे राईट असेंब्ली लँग्वेज प्रोग्राम टू परफॉर्म सबट्रॅक्शन ऑफ 2 नंबर्स. ठीक आहे. परत ते सेम दोन पहिले जे नंबर घेतले होते आपण 2500H आणि 3500H, हे दोन्ही घेऊन आपल्याला काय करायचं आहे, सबट्रॅक्शन करायचं आहे. सो सबट्रॅक्शनसाठी पण आधी आपण काय करणार, कॅल्क्युलेटर यूज करूया, याच्यामधल्या व्हॅल्यू क्लिअर करूया. आता परत आपल्याला हेक्साडेसिमलच ऑपरेशन पाहिजे, बरोबर आहे. वर्डच टाईप आहे, फक्त आपण सबट्रॅक्शन करणार आहे. सो 2500 मायनस 3500. बघा आन्सर आले F000, हे यायला पाहिजे. आता आपण सबट्रॅक्शनसाठी प्रोग्राम टाईप करूया. सो तुमच्या नोट्समध्ये बघा सेकंड जो आहे प्रोग्राम, दॅट इज सबट्रॅक्शन ऑफ 2 16-bit नंबर. परत अल्गोरिदम लिहिताना फर्स्ट स्टेप आहे इनिशियलाइज डेटा सेगमेंट. सेकंड वन, लोड फर्स्ट ऑपरंट इन रजिस्टर AX, लोड सेकंड ऑपरंट इन रजिस्टर BX, then perform subtraction of AX and BX and store result in accumulator or memory location. त्याचा फ्लोचार्ट पण काढून दिलेला आहे. प्रोग्राम टाईप करूया आपण. डाटा सेगमेंट ओपन करायचं आहे. त्याच्यानंतर पहिला नंबर घेतला नंबर 1, तुम्ही काही नाव देऊ शकता. 16-bit डेटा आहे, डिरेक्टिव्ह टाईप DW घ्यायचं. अगेन वी आर टेकिंग सेम डेटा विच वी हॅव टेस्टेड ऑन ॲक्युम्युलेटर. दुसरा नंबर सेम, कारण ह्याचं ऑपरेशन आपण कॅल्सीवर चेक केलेलं आहे. सो दॅट वी कॅन इझिली टॅली आवर आन्सर विथ आवर कॅल्क्युलेटर. त्याच्यानंतर सबट्रॅक्शन घेतोय म्हणून डिफरन्स म्हणून सेव्ह करूया आपला रिझल्ट. डिफरन्स DW अननोन. देन हिअर डेटा initialization is done, data segment ends. So write down data ends, we are ending particular data segment. Then take down code segment, open code segment. Then assume CS colon code DS colon data. Then move data into DX, move data in DX register. Then move DX into DX, DX मधला डेटा DS मध्ये मूव केला. इनिशियलायझेशन ऑफ डेटा सेगमेंट इज डन. देन मूव
AX कॉमा नंबर 1, पहिला नंबर AX मध्ये मूव्ह केला. देन मूव्ह BX कॉमा num2, सेकंड नंबर वी हॅव मूव्ड इन BX register. We are taking AX BX because we have taken 16-bit data. Then subtraction करायचं. सबट्रॅक्शन साठी इन्स्ट्रक्शन आहे सब AX कॉमा BX. सबट्रॅक्शन साठी इन्स्ट्रक्शन आहे. त्याच्यानंतर मूव्ह डिफरन्स कॉमा AX. आपल्याला ॲक्युम्युलेटर मधनं रिझल्ट आपल्या लोकेशनला टाकायचा डिफरन्समध्ये. कोड संपलेला आहे. सो कोड एंड्स. आणि फायनली एंड. फाईल सेव्ह करायची. सबट्रॅक्शन ऑफ 16 बिट म्हणून सब 16 देऊया. एक्सटेन्शन .asm. ओके, सेव्ह झाला. पुन्हा एकदा फाईलमध्ये जाऊन सेव्ह करायचा. फाईल एक्झिट. टासम सब 16.asm. एरर नाही आहे. लिंक करायचा. T-लिंक सब 16. लिंक आणि रन करताना एक्सटेन्शन द्यायचे नाहीत. लिंक झाला. TD सब 16. F8 नी प्रोग्राम रन करायचा. बघा पहिल्यांदा साइन फ्लॅग 1 झालाय. त्याच्यानंतर डेटा DX मध्ये गेला. DX मधनं तो DS मध्ये गेला. इनिशियलायझेशन झालं. पहिला नंबर AX मध्ये मूव्ह झाला. दुसरा BX मध्ये मूव्ह झाला. आणि फायनली ही त्यांची सबट्रॅक्शन आली F000 जी आपण कॅल्सीवर टॅली केली होती. सो प्रोग्राम करेक्ट आहे. आता असाच नेक्स्ट प्रोग्राम आहे मल्टिप्लिकेशन ऑफ 2 16 बिट नंबर. ह्याच्यामध्ये 16 बिट नंबर दिलेले आहेत. त्याची मल्टिप्लिकेशन करायची आहे. पहिला नंबर आहे 0100 मल्टिप्लाइड बाय 2000H. सो वर्डमध्ये बघा करून मल्टिप्लिकेशन काय येत आहे त्याचा प्रोग्राम दिलेला आहे. आता इथे तर आन्सर 00 दाखवत आहे. म्हणजे F यायला पाहिजे रिझल्ट आपला. कारण X मध्ये 0 असेल तर FF घेतो आपण. ठीक आहे, चेक करू आपण. प्रोग्राम टाईप करून चेक करूया. दुसरे नंबर घेतले तरी चालतील. डाटा सेगमेंट. नंबर 1 DW 0100H. नंबर 2 घेतला. अगेन डेटा डायरेक्टिव्ह इज DW 2000H. आता मल्टिप्लिकेशन आहे. मल्टिप्लिकेशन 16 बिटचा आहे. मल्टिप्लाय केल्यानंतर रिझल्ट मोठा होतो. सो प्रोसेसर स्टोअर करताना लोअर ऑर्डर बाईट आणि हायर ऑर्डर बाईट असं स्टोअर करतो. त्याच्यामुळे आपल्याला रिझल्ट पण तसाच घ्यायचा आहे. प्रॉडक्ट
अंडरस्कोर लो, म्हणजे आधी लो बाईट स्टोअर होतील, DW माहीत नाही आपल्याला, क्वेश्चन मार्क, एंटर. त्याच्यानंतर प्रॉडक्टमधला हायर ऑर्डर डेटा, प्रॉडक्ट अंडरस्कोर हाय DW, अगेन क्वेश्चन मार्क. जो रिझल्ट आहे 16 बिटचा तो मोठा येणार आहे मल्टिप्लाय केल्यानंतर, त्याच्यामुळे आपण तो हाफ स्टोअर करणार आहे. म्हणजे लो ऑर्डर वेगळा प्रिंट करायचा, हाय ऑर्डर वेगळा प्रिंट करायचा. त्याच्यामुळे स्टोअर करताना तसा स्टोअर करायचा आहे, लोअर ऑर्डर हायर ऑर्डर. जो लॉंग रिझल्ट आहे तो ब्रेक होणार आहे, मग तो ब्रेक झालेला लो आणि हायर ऑर्डर दिसण्यासाठी हे दोन आपण टाकलेले आहेत रिझल्ट स्टोरिंग, इनिशियलायझेशन व्हॅल्यू. त्याच्यानंतर डेटा एंड्स, कोड सेगमेंट ओपन करायचा आहे. त्यानंतर अज्युम, CS कोलन कोड, DS कोलन डेटा, मूव DX कॉमा डेटा, मूव DS कॉमा DX. मगाशी सांगितलं तसंच आहे सगळं, सेंटेन्सेस हे महत्त्वाचे आहेत. त्यानंतर मूव AX कॉमा नंबर 1, मूव BX कॉमा नंबर 2. त्याच्यानंतर मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे दोघांचं. इन्स्ट्रक्शन आहे फक्त मल BX, आपण इन्स्ट्रक्शन पाहिले इन्स्ट्रक्शन सेटमध्ये. दिस इन्स्ट्रक्शन मल्टिप्लायज द कंटेंट ऑफ BX रजिस्टर विथ द कंटेंट्स ऑफ ॲक्युम्युलेटर और X रजिस्टर. मल AX कॉमा BX लिहायचं नाही. इन्स्ट्रक्शनचा टाईप बघा, मल BX लिहिल्यानंतर डायरेक्टली BX आणि AXचे कंटेंट्स मल्टिप्लाय होतात. सो इन्स्ट्रक्शन पॅटर्न चेक करा, ॲड आणि सब सारखा नाही आहे. फक्त मल BX लिहिल्यानंतर AX आणि BXचे ऑटोमॅटिकली कंटेंट्स मल्टिप्लाय होतात. मल BX नंतर मूव प्रॉडक्ट लो कॉमा AX, मूव प्रॉडक्ट हाय कॉमा DX. म्हणजे अर्धा रिझल्ट AX मध्ये दिसेल, अर्धा DX मध्ये दिसेल. डाटा एंड्स, सॉरी कोड एंड्स, आणि फायनली एंड. इथे डेटा पहिल्या लाईनच्या इथे आपण AX मध्ये मूव्ह करून घेऊया. फाईल सेव्ह करूया. मल्टिप्लिकेशन आहे 16 बिटचं, मल 16.asm नाव देऊ, कोणतंही देऊ शकता. एक एरर मेसेज आहे, चेक करूया. एरर मेसेज त्यांनी दिलं आहे अनडिफाईन्ड सिम्बॉल नंबर 1. एडिटमध्ये जाऊन चेक करू. फाईलमध्ये जायचं, ओपनमध्ये जायचं, आपला प्रोग्राम असेल मल 16 नावाने तो ओपन करायचा, सेव्ह झालेला असतो मल 16 ASM. इथे नमच्या ऐवजी एन प्रिंट झाले, एम प्रिंट झाले. ही एरर होती. पुन्हा सेव्ह करायचं आणि मग एक्झिट करायचं. टासम मल 16.asm
आता प्रोग्राममध्ये एरर नाही आहे. लिंक करायचं T-Link मल 16 TD मल गायफेटनी रन केल्यानंतर साइन फ्लॅग 1 झाला. डेटा आधी AX मध्ये गेला, DS मध्ये मूव्ह झाला. त्याच्यानंतर बघा पहिला नंबर, दुसरा नंबर आणि मल्टिप्लिकेशन आहे. आता बघा रिझल्ट दिसतोय 00 HDX मध्ये मूव्ह झालेला, कारण सगळे 0 येत आहेत. 0 फ्लॅग 1 झाला, कॅरी फ्लॅग 1 झालेला आहे. सो हा थर्ड प्रोग्राम झालाय. सो हे 3 प्रोग्राम आहेत. पुढचे ट्राय करून बघा, अदरवाईज